Good morning all of you. Welcome back to the class. Okay. Now we are going to the move and another topic is subject and verb agreement. What's that? Subject and verb agreement. I hope we can able to see the board. Okay. So we have to know the what's the definition of title. Is that okay? Let me. What is the subject verb agreement? Okay. Subject nothing but a sentence starts with the subject, which is okay, gives a main meaning to that sentence. Okay, verb nothing but the pillar of that sentence. Okay, now the subject and verb nothing but the agreement of okay, the subject should agree with okay, should agree with verb. The subject should agree with verb. This is called subject verb agreement. Okay, subject verb agreement. Okay, Nana? We have some rules to deal with the subject and verb agreement. Okay, see here one by one. First is, if you are seeing in every sentence, the sentence starts with the subject. What's that? The sentence starts with the subject. Okay, here, if the sentence starts with the subject, okay, the subject is, if it is singular, the verb also in singular. Okay, if the subject is being plural, the verb also being plural. మనకున్నటువంటి సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ అనేది కనుక సింగులర్ అయితే ఓకే verb also being singular. If the subject being plural, the verb also being plural. Okay, let me see an example. Rani is hostess of okay, hostess in Air India. Hostess in Air India. Here the subject is Rani, means singular. Okay, as like that the verb also nothing but is. Okay, is also singular. Okay, if the sentence is in singular, the verb also be in singular. If the subject be in plural and the verb also be in plural. Okay, if the sentence starts with the subject, okay, means singular, though there has verb also in singular. If instead of that what's that, subject singular, okay, the verb, if the sentence starts means instead of Rani, okay, if there is any plural, okay, if there is any plural, the verb also be in plural. Means for example, they are going. What's that? They are going. ఇక్కడికి వచ్చేసమ్మా దే ఆర్ గోయింగ్ అనేది ఓకే, దే అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఓకే, ఆ కూడా మనకి ఎలా వస్తుంది, ప్లూరల్గా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ another one is verb ends with s, it's called singular. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే it is the simple present tense. If the subject is okay, third person singular, the verb in only adds with s or es. Is it clear? If the subject is plural, the verb does not consist any s and es. Simply that means simple present tense. See here, verb ends with s, it is singular. For example, look, okay, look, eats, okay, words, tears, sleeps, like that. Okay, for example, she looks her dress. Okay, she looks her dress. He wears new dress. He wears new dress. This is the example of singular verb. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వర్డ్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఎస్ అండ్ ఈఎస్ యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకే, మనకి ఎలా వస్తుంది, ఇది సింగులర్ గా ఇట్స్ కన్సిస్ట్ ద సింగులర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్బ్ నాట్ విత్ ద ఎస్. Okay, we are able to see
any s ending of the letter. Okay, verb not with ends s. Okay, it consists of singular. What's that? Consists of singular. Okay, చూడండి మా example. Okay, she looks her dress. Okay, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి verb ends with the s, so it belongs to the singular. Okay, next they look at bus stand. Okay, they look at bus stand. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి they is the plural, that's why the plural verb agree with the verb. This is simply verb agreement. Next point, I and you. I and you both consists of plural. What's that? I and you consists of plural. See, I read book. Okay, I read book. Here I is plural. That's why we didn't add any s and es to verb. Next, you also consists of plural. That's why we didn't able to the verb ends with the s. Okay, next, subject refers more than one. Okay, subject refers more than one. We can, okay, the verb be as plural. The verb be as plural. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకవేళ కనుక ఓకే సబ్జెక్ట్ యొక్క మీనింగ్ అనేది ఓకే మోర్ దాన్ వన్ అయితే ఒకటి కన్నా మించింది అయితే వర్బ్ షుడ్ బి ఇన్ ప్లూరల్. వర్బ్ అనేది ప్లూరల్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్. హియర్ చిల్డ్రన్ నథింగ్ బట్ మోర్ దాన్ one child. That's why okay the verb consists the plural verb. If it has child is going. Okay, this is not like that. This is more than one. Children, student, teachers. Okay, that's why. Okay now, so we are consists the are as a plural to this verb. Okay, if the subject has refers more than one or okay more than one, the word should be refers the plural verb. Is it clear? Next, if the pronouns okay if the indefinite pronouns okay everyone, each one, someone, no one, these are all we call indefinite pronouns. Okay, if they has indefinite pronouns in our sentences, we unable to okay or we should be or follow the singular verb. Okay, singular verb ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో ఈచ్ వన్, సమ్ వన్, నో వన్, ఎవరీవన్ ఇలాంటి ఓకే ఇండెఫినైట్ ప్రొనౌన్స్ మీన్స్ సింగులర్ ఇచ్చేటువంటి ప్రొనౌన్స్ కనుక ఉంటేనా యూ షుడ్ బి యాడ్ ద or you should be use the singular verb has belong to the singular. Okay, here everyone prati okkaru anedi belongs or consists of the singular. That's why we use the verb has. Okay, I hope you can able to understand. ఇక్కడ వచ్చేసరికి సెంటెన్స్ అనేది సింగులర్ తో స్టార్ట్ అయితే సింగులర్ వర్బ్ పడతాం. అదే ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే కనుక ప్లూరల్ వర్బ్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వర్బ్ అనేది ఓకే ఎండ్స్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ ఎండ్స్ విత్ ద ప్లూరల్ ఓకే ఆర్ ఎండ్స్ విత్ ద ఎస్. వర్బ్ అనేది ఎస్ తో కనుక ఎండ్ అయితే ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ద వాట్స్ దట్ singular. Okay, if the word does not consist the ends with s okay and it consists of plural. Next one, I and you always plurals. Okay, that way you don't need to add any s to the verb. Next one, if subject here is nothing
considered subject. Subject refer more than one. The helping verb or verb should be in plural. Okay, children means more than one, that's why we use are. Next, if the indefinite pronouns have been there instead of the subject, we should consist the verb as singular. ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రొనౌన్సిబుల్ వర్డ్స్ కనుక ఉంటే each one, okay, everyone, someone, no one, ఇలాంటి కనుక ప్రొనౌన్సిబుల్ వర్డ్స్ ఉంటే we should be considered as a singulars. Okay, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఓకే నాన్న, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి the words someone, no one, okay, and none, these are the we can consist as either singular and plural. Okay, either singular and plural, depends upon the sentence. Okay, see here, some of the knives are sharp. Some of the knives are sharp. Here the sum of the, okay, it consists of a here plural, that's why we use the are. Okay, if instead of this, if there has any singular, okay, if there has any singular, we use the verb is instead of are. Okay, ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో గనుక someone, no one, okay, అలాగే no one, అలాగే none, ఇలాంటి వర్డ్స్ కనుక ఉంటే we consider it as a either singular and plural. సింగులర్ గా చెప్పుకోవచ్చు as well as plural గా కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి some of the knives are sharps. Okay, some of the knives are sharps. Here knives is plural. Okay, that's why we use the verb are. If there has any singular instead of knives, okay, we can use the verb is. Okay, it's clear. Next, two subjects combined by conjunction. Okay, in this sentence, if there has any two subjects combined by any conjunction, conjunction nothing but and or like this. Okay, conjunction, that words or subject should be consist as a plural. Okay, consist as a plural. ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో ఏవైనా రెండు సబ్జెక్ట్స్ కనుక కంజంక్షన్ తో కంబైన్డ్ అయి ఉంటే అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ని మనం ప్లూరల్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజు అండ్ రవి ఆర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రాజు అండ్ రవి ఆర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, these are the వచ్చేసరికి రాజు అండ్ రవి, they have two subjects. Okay, that's why we use the plural verb here. Is it clear? Next point చూడండి, neither or either, the pronouns of neither or either always be the singular words. ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో ఓకే, నెయిదర్ అండ్ ఎయిదర్ అనేటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఉంటే కనుక వాటిని మనం సింగులర్ గా కన్సిస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నెయిదర్ బుక్స్ ఈజ్ గుడ్. మన బుక్స్ లో ఒక బుక్ కూడా మంచిది లేదు. ఓకే, దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ sentence. Okay, if the sentence have the words or pronouns neither and either, we should be consist or consider the verb also be and singular. Okay, and this is the grammatical way. ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో either and neither అనేటువంటి వర్డ్స్ కనుక ఉంటే మనం ఉన్నటువంటి verb అనేది సింగులర్ గా కన్సిస్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్స్ కూడా సింగులర్ గా మనకి కన్సిడర్ అవుతాయి కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్మల్ వే, బట్ oftenly, okay, sometimes if the sentence have neither and either pronouns, okay, it should be sometimes, okay, informatical way or informatical of writing. Okay, it should be followed the words that plural. Okay, one sandarbhalo this is the formatical way. Okay, neither and either
ఉంటే మనం వాటిని ఎలా చేస్తాము, సింగులర్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతున్నాము. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి కనుక ఇది నెయిదర్ అండ్ ఎయిదర్ అనేటువంటి వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫార్మాటికల్ వేలో రాసేటప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్ అనేది ఓకే ఇవి కనుక ఈ వర్డ్స్ కనుక ఉంటే మనం దాన్ని ప్లూరల్ కన్సిడర్ చేసి స్కోప్ కూడా మనం ప్లూరల్గా రాయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి. దే అండ్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ స్టార్ట్స్ విత్ ద దే అండ్ ఆర్, ఓకే, దే అండ్ హియర్, ఓకే, వి డస్ నాట్ కన్సిడర్ యాజ్ ద సబ్జెక్ట్స్. వీటిని మనం సబ్జెక్ట్స్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, దెన్ హౌ కెన్ వి పుట్ ద ఆర్ హౌ కెన్ వి కీప్ ద వర్బ్? ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏ విధంగా మనం వర్బ్ పెడతాం? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఆఫ్టర్ ద వర్బ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దేర్ ఆర్ 2 apples. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 apples. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 apples are the words that plural. That's why we use are. Okay, we use are. Okay na? Next word. There has one way. Okay, here one is considered singular. That's why we use the what's that singular verb here. Okay, has considered the singular verb. Okay, ఒకసారి చూడనా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, have you either of you done work properly? ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. If the sentence have neither and neither, we consider the verb as also singular. That is the grammatical way. In informatical writing, if the sentence have neither and neither, we use the plural word. Okay, see here. How can we identify that is the informatical way? The sentence have begin with the of before the pronoun. Okay, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఇది ప్రొనౌన్. ఈ ప్రొనౌన్ ముందు ఆ ఆఫ్ అనేటువంటి మనకి అన్జెంటిబుల్ వర్డ్ ఉంది అక్కడ. ఓకేనా? ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రేజ్. ఓకే, సో అట్లాంటి కనుక ప్రొనౌన్ ముందు మనకి ఇలా వర్డ్ ఉంటే కనుక ఓకే ఆఫ్ అనేటువంటి యాడ్జెక్టివ్ కానీ లేదా యాడబుల్ కానీ ఓకే ఇలాంటి వర్డ్ కనుక ఉంటే మనం దాన్ని ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది ప్లూరల్ కాబట్టి ఎలా ప్లూరల్ అనుకుంటాం? ఇది ఇన్ఫార్మాటికల్ వే. హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్ ముందు ఆఫ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే మనం హ్యావ్గా తీసుకుని దాన్ని ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? వన్స్ వి గెట్ ద వర్డ్. ఓకే అన్న, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. The words or phrases together as well as or along with always considered as singulars. Okay, always considered as singulars. Okay na? For example చూడండి. Section as well as Tayan is going to visit the poor people. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి the phrases. Okay, the phrases are together as well as along with, always considered as a singulars. Okay,
doesn't mean end. ఓకే, మనం కనుక ఇక్కడ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఆ సెంటెన్సెస్లో చూసుకున్నప్పుడు మనకి యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేది మనకి అడిషనల్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ అండ్ అనేటువంటిది. ఓకే, he can do this and that. Okay, he can do he is the doctor as well as okay dancer as well as singer. ఓకేనా? సో ఎలా ఉంటే కనుక అక్కడ మీనింగ్ ఏమొస్తుంది, సేమ్ అంటే అండ్ అని వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఓకే, సో అలా కాకుండా మనకి ఎలా మీనింగ్ వస్తుంది, సింగులర్ మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట. హెచ్ఎం యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఎం ఈజ్ గోయింగ్ టు విజిట్ ద పూర్ పీపుల్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి హెచ్ఎం అంటే హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ డిఎం నథింగ్ బట్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఇక్కడ యాజ్ వెల్ యాజ్ అనేటువంటి ఫ్రేజ్ ఉంది కాబట్టి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ సింగులర్. సో దట్స్ వై యూ యూజ్ ద వర్బ్ ఆఫ్ ఈజ్. ఓకేనా? సో టుగెదర్తో ఉన్నప్పుడు ఉంటే కనుక అవి మనకి సింగులర్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, లాంగ్ సెంటెన్సెస్. మీకున్న దాంట్లో ఏదైతే కొన్ని పారాస్లో లాంగ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అవి ప్రొనౌన్స్ కానీ సబ్జెక్ట్స్ కానీ మోడిఫై చేసి ఉంటాయి. ఓకే, అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ఈ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని ఏవైతే మోడిఫై చేస్తాయో అవి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి అనుకుంటాం లాంగ్ సెంటెన్సెస్లో, కానీ అవి కన్ఫ్యూజ్ చేయి. ఓకే, దే హ్యావ్ బి ఇన్ కరెక్ట్ వే. ఓకే, అవి మీరు వీటిని బేస్ చేసుకుని చూడాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంటుంది నా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, the words spectacles, glasses, pants, okay, scissors, etc. Okay, these are all the belong to the plural. Okay, so verb should be considered the plural. Okay na? Example chudandi, my spectacles are in my pocket. Okay na? See here, spectacles, glasses, pants, scissors or etc. Okay, ఏవైతే మనకి ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్నాయో ఇలాంటివి వాటిని మనం ఏమంటాము, ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ స్పెక్టకల్స్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్ అనేటువంటి వర్బ్ని మీన్స్ ప్లూరల్ వర్బ్ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సమ్ వర్డ్స్ ఎండ్స్ విత్ ద ఎస్. ఓకే, మనకి ఎస్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్ మోస్ట్లీ మనం ప్లూరల్స్ అనుకుంటాం, కానీ ప్లూరల్గా మనం కన్సిడర్ చేయం, వాటిని సింగులర్గా కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అది సింగులర్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి వర్బ్ కూడా సింగులర్గానే వస్తున్నాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, measles is infectious. Okay, infectious disease. Okay, so measles అనేది infectious disease. Okay, here the word ends with the s, even though we doesn't consider the plural. Okay, it's always being singular. That's why we use the verb is. Okay, next some of the phrases half of the, a part of the and percentage of. Okay, these are always either singular and plural. Okay, the sentence have half of and a part of, percentage of. Okay, a part of them. Okay na? These are all belong to the either singular and plural. Okay, మనం కొన్ని అపార్ట్ మనం ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ మోర్ దాన్ వన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు a part of them అంటాం. ఓకే, a part of them, అలాగే half of the and also percentage. Okay, the sentence having all these phrases we use the either singular and plural verbs. Okay, చూడండి, 1/3. Okay, 1/3 seats are for man. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ సీట్స్ అనేటువంటి ప్లూరల్ వచ్చింది. ఇక్కడ 1/3 ఆఫ్ 1/3. ఓకే, ఇక్కడ 1/3 ఆఫ్ అనేటువంటి ప్రెజెంట్ వర్డ్ వస్తుంది కాబట్టి 1/3 ఆఫ్ సీట్స్ ఆర్ ఫర్ ఉమెన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఇలా వచ్చింది కాబట్టి సీట్స్ అనేది ప్లూరల్,
Okay, next another example. Again we belong to the plural. Okay, now we are writing to the singular. Okay, 50 percentage of population. Okay, 50% of population in Delhi. Okay na, 50% population అంటే ఢిల్లీలో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రాసాం కాబట్టి పాపులేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఈజీగా సింగల్గా కన్సిడర్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఈజ్ అనేటువంటి వర్బ్ని పెట్టడం జరుగుతున్నాం. ఓకే, 1/3 of seats are. Here seats is belong to the plural. That's why we use are. Next 50% of population is in Delhi. Okay, here population you are belong to the or considered as a singular. That's why we are used the singular verb form here. Okay na, ఒకసారి దాన్ని మీరు చూడండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ నథింగ్ బట్ ద సెంటెన్సెస్ హ్యావింగ్ ద టూ సెంటెన్సెస్. కాంపౌండ్ అంటే టూ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి నా. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ ఈజ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, we should be agree with the positive sentences of verb. Okay, even though there has two sentences, but we should be agree the verb which is belong to the positive. అక్కడ two sentences ఉన్నా సరే either it is negative or positive. ఓకే, మనం పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ని కన్సిడర్ చేసుకుని దానికి verb agreement ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. It is student, not principal, who elect the leader. Okay, who elect the leader. We can able to see one positive sentence and one negative sentence. Okay, it is student. ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది it is student. So that's why we consider the verb here. Is it clear? Okay, so we are able to consider any verb here. Okay na, so this is the negative sentence and this is the positive sentence. Okay, positive sentence ఉన్నదానికి మనం ఏం పెట్టుకోవాలి? హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది verb అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ ఉన్నప్పుడు మనం సింగులర్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాంగ్ సెంటెన్సెస్లో మోడిఫైస్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ మోడిఫైస్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చూస్తుంది, కానీ అలా కన్ఫ్యూజ్ చేయదు. ఓకే, మోడిఫైస్ అంటే ప్రొనౌన్స్ మనకి ప్రొనౌన్స్ బదులుగా వేరే యాడ్ యూజ్ చేసి రాయడం. నెక్స్ట్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్లూరల్గా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో ప్లూరల్కి సంబంధించినటువంటి వర్బ్ని పెడతాం. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ అనేది ఎస్తో ఎండ్ అయితే అది సింగులర్గానే కన్సిడర్ చేస్తాం, ప్లూరల్గా కన్సిడర్ చేయం. సో సింగులర్గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు అలాంటి వర్డ్స్కి మనం ఈజ్ అనేటువంటి లేదా ప్లూరల్ సింగులర్కి సంబంధించిన వర్బ్ని పెట్టడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వస్తే కనుక వీ కన్సిడర్ ఏదర్ సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ వీ యూజ్ ద or we agree the verb with the positive sentence. Okay, let's look at them. Okay nana, next point చూడండి. ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ లో కనుక నన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంటే సింగులర్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ either singular and plural. ఓకే, ఇక్కడ నన్ నథింగ్ బట్ నాట్ వన్. ఓకే, నన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే not one. Okay, if there has sentence none, okay, we can consider either singular and plural verb. none అనేటువంటి వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎలాంటి వర్బ్ని కన్సిడర్ చేస్తామంటే అక్కడ కనుక మనం సింగులర్ వర్బ్ని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లూరల్ వర్బ్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ none
టీచర్ ఈజ్ కమ్. ఒక టీచర్ కూడా రాలేదు. నెక్స్ట్ నన్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వర్కింగ్. ఒక కంప్యూటర్ కూడా పని చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఏదైతే సింగులర్ యూజ్ చేయొచ్చు, అలాగే మనం ప్లూరల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఎస్ఏ వస్తుంది నాకు. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ ఇక్కడ ప్లూరల్ సింగులరే ఉంటుంది. ఓకే, కొన్నిసార్లు మాత్రమే మనకి ప్లూరల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో ఈచ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంటే కనుక, ఓకే, ఈచ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంటే మనం దాని పక్కన ఖచ్చితంగా ఆఫ్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషనల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అలా అంటే ఈచ్ ఆఫ్ ఉన్నప్పుడు కనుక, ఓకే, దాన్ని మనం ప్లూరల్ వర్బ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ ఆఫ్ persons are coming. ఓకే, ఈ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్లో కనుక డూ ఉంటే మనం దాన్ని ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కి యూజ్ చేస్తాం. డస్ ఉంటే అది సింగులర్కి యూజ్ చేస్తాం. మనం దీన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో చూడవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి డూ యూ కమ్. ఓకే, ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఏం చేస్తాం? ఎస్ ఐ కమ్. ఓకే, ఇక్కడ కమ్ అనేటువంటిది V1 కాబట్టి మనం ఐ డూ కమ్ అన్నాం. ఓకే, ఐ కమ్, కమ్లోనే డూ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది. నెక్స్ట్ డస్ హీ గో. ఓకే, తను వెళ్తాడా. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైనా సింగులర్ కాబట్టి మనం ఈ డస్ని సింగులర్కి యూజ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఎలా రాస్తాం? ఎస్ ఎస్ హీ గోస్. ఎస్ హీ గోస్. డస్ హీ కమ్? ఎస్ హీ కమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఎలా ఉన్నప్పుడు డస్తో ఉంది, ఇది సింగులర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ డస్ ఉంది. ఓకే, ఆన్సర్ ఎలా ఇస్తాం? ఎస్ హీ డస్. ఓకే, హీ గోస్. ఓకే, ఇక్కడ డస్కి మనకి ఈఎస్ యాడ్ అవుతుంది, మళ్ళీ డస్ రాదు. ఎందుకంటే ఈ ఈఎస్ అంటేనే డస్ కాబట్టి, ఇక్కడ కమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఈఎస్ అంటేనే డస్ కాబట్టి మనం ఆన్సరింగ్లో మనం మీన్స్ క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్లో మనం ఈ విధంగా రాసుకోవడం జరుగుతున్నాము. అలాగే ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్లో కనుక ఓకే మనం డిడ్తో క్వశ్చన్ చేస్తే డిడ్ హీ గో. ఓకే, తను వెళ్ళిపోయాడా? ఓకే, తను వెళ్ళాడా? ఎస్ హీ వెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే డూ యూ కమ్? ఎస్ ఎస్ ఐ కమ్ అని రాస్తాం, లేదా యూ కమ్. ఎందుకంటే ఇది మనకి సింగులర్ కాబట్టి. ఓకే, దీని ప్లూరల్ కాబట్టి మనం అక్కడ డూ అనేది V1 కాబట్టి మనం V1నే వెర్బ్ కూడా V1నే రాస్తాం. ఇక్కడ డస్ అనేది సింగులర్ ఇక్కడ థర్డ్ పర్సనాలిటీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ డస్ని వెర్బ్ కింద పెట్టేసి రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ సింగులర్ వస్తే కనుక మనం ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఆన్సరింగ్లో ఓన్లీ డస్ కానీ లేదా కమ్స్ కానీ డూస్ కానీ మీన్స్ డస్ కానీ ఇలాంటివి రాయడం జరుగుతుంది. అదే డిడ్తో కనుక మన క్వశ్చన్ ఉంటే డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మనం ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు గోకి వెంట అనేది V2. ఓకే, గోకి వెంట అనేది V2 కాబట్టి మనం ఇక్కడ V2 పెట్టి ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ డిడ్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకు వెర్బ్ అనేది V1 వస్తుంది. ఓకే, V1 వచ్చినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా V2లో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిడ్ హీ కమ్? ఎస్ హీ కేమ్. ఓకే, అవును. నెక్స్ట్ if the sentence in two, okay, if the sentence in two subjects, ఒక సెంటెన్స్లో కనుక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ either సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ వర్బ్. ఓకే, ఈ టాపిక్ మొత్తానికి కూడా అసలు మెయిన్ ఎసెన్షియల్ ఏంటంటే ఓకే సబ్జెక్ట్ని బట్టి వర్బ్ దేన్ని పెట్టాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద
మెయిన్ థింగ్. ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఎలాంటి వెర్బ్ పెట్టాలి అనేది ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, ఉన్న సెంటెన్సెస్లో కనుక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఓకే వాటిలో సింగులర్ ఉంటుంది, ప్లూరల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏదైతే మనకి నియరెస్ట్గా ఉంటుందో దానికి మనం వెర్బ్ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ either children are members or be held. ఓకే, ఇక్కడ మెంబర్స్ అనేది నియరెస్ట్గా ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్ అనేది పెట్టుకున్నాం. అలా కాకుండా దీని ప్లేస్లో ఏదైనా ప్లూరల్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం పెట్టుకుంటాం, ఏదైనా సింగులర్కి సంబంధించినటువంటి వెర్బ్ని పెట్టుకోవడం జరుగుతున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద నోట్స్ బిలాంగ్ టు ది టెక్స్చువలైజేషన్. ఓకే, మీరు ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని మీరు నోట్స్ యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్ బై అవర్ ఓన్ నోట్స్. ఓకే, టెక్స్చువల్గా చూస్తే కనుక మీకు అర్థం కాదు. ఓకేనా, సో దీన్ని మీరు మీకు ఏదైతే టెక్స్చువలైజేషన్ నోట్స్ ఇచ్చినా దానిలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండి. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్. ఓకే, ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏ వెర్బ్ పెడతాం అనేది దీనికి సంబంధించిన. ఓకేనా, అలాగే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్ కానీ అలాగే రిపోర్ట్ రైటింగ్ కానీ రైటింగ్ ఎస్సే కానీ మీకు నేను ఏదైతే రాసినా అది రాయటం కాదు, వాళ్ళు ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా సరే అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ని యూజ్ చేసి రాయాలని చెప్పేసి నేను నోట్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ద రిమైండ్ఫుల్ రిపోర్ట్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ నోట్స్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ ఫాలో అవుతూ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చూసుకోండి. ఓకేనా, మీన్స్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై మీ విత్ ద నోట్స్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్స్.